Hello friends, tomorrow you are going to have the exam of statistics. So today we are going to revise chapter number 7, sampling methods. Okay, as you all knows that there is so many theory concept in this particular chapter. So I'm going to give you a massive revision. Okay, let's start. See, in the textbook I have mentioned all the definition. In the textbook I have mentioned all the definition and all the theoretical concept which can be the part of your exam. The first one is population and sample. What is population and what is sample? If I am having 100 students in a class, if I am having 100 students in a class, then in that particular situation my population under the study is u100 student. मान लो that if I am going to select 10 or 15 student out of the class, મને જાણવું છે that whether the class has prepared or not. It is not possible for me કે હું 100 સ્ટુડન્ટ ને એક સાથે કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછું. It is not possible for me કે હું 100 સ્ટુડન્ટ નું એક સાથે હોમવર્ક ચેક કરું. હું રેન્ડમલી 15 સ્ટુડન્ટ સિલેક્ટ કરું અને ચેક કરું કે એમને હોમવર્ક કર્યું છે કે નહીં. મને ખ્યાલ આવે કે what is the level of your work. તો હું જે 10 to 15 સ્ટુડન્ટને સિલેક્ટ કરું that is considered sample. એને આપણે શું કહીશું? Sample. Okay, so set or group of all the unit or item under study is called population, and set or group of units selected from a population on the basis of some definite criteria is considered as sample. Okay, then after, sample can be selected with or without replacement. What is with replacement? मान लो कि 100 स्टूडेंट ना क्लास માંથી मैं 10 स्टूडेंट ने सिलेक्ट करवानो છે. I have selected one student. For example, I have selected Keval. For example, I have selected Ishak. For example, I have selected Krina or Shivangi. તો કોઈ પણ ને સિલેક્ટ કરું છું, પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ જે સ્ટુડન્ટને સિલેક્ટ કરવાનો છે એના માટે ઓલરેડી જે સ્ટુડન્ટ સિલેક્ટ થઈ જાય છે એને હું સિલેક્ટ કરીશ કે નહીં. માન લો કે આપણે કેવી રીતે સ્ટુડન્ટ સિલેક્ટ કરીએ છીએ બુકના પેજ નંબર પરથી. મેં પેજ નંબર ઓપન કર્યો અને મને નંબર મળ્યો 53. તો સેકન્ડ ટાઈમ 53 આવે તો શું હું એ સ્ટુડન્ટને પૂછીશ? If I'm going to ask the question to that particular roll number again for the second time on the same day, then it is considered as sampling with replacement. જે એક સ્ટુડન્ટને સિલેક્ટ કરી નાખ્યો છે એને સિલેક્ટ થવાનો અગેન ચાન્સ મળે છે. So that is sampling with replacement. And if I'm telling to that particular student, બેટા તો બેસી જા, તારો નંબર ઓલરેડી આવી ગયો છે, તો that is considered as sampling without replacement. Okay, બાકી તમે વાંચી લેજો, સમજાઈ જશે, બહુ સિમ્પલ છે. There are two methods. The inquiry in which information is collected from each and every unit of population is called population inquiry or census survey. Census survey or population inquiry kehvai. And the inquiry which information is collected from few units selected from the population is called sample inquiry or sample survey. The procedure of selecting sample from population is considered as sampling. Then again, this is a 2-mark question. સેમ્પલિંગ ક્યારે ઇનેવિટેબલ છે? મતલબ ઇનેવિટેબલ મતલબ અનઅવોઇડેબલ. ઇનેવિટેબલનો બીજો મતલબ કરું તો કમ્પલસરી થઈ જાય. ઓકે, ઇનેવિટેબલ મતલબ કમ્પલસરી થાય નહીં પણ ઓલમોસ્ટ કમ્પલસરી. ઇનેવિટેબલ મતલબ તમારી પાસે ઓપ્શન જ નથી, તમારી પાસે બીજા કોઈ ઓપ્શન જ નથી, તો કોઈ એક વસ્તુ કમ્પલસરી થઈ જાય ને. તો સેમ્પલિંગ ઇઝ ઇનએવિટેબલ. ક્યારે તમે સેમ્પલિંગ ન કરો તો ચાલે જ નહીં એવું કહેવા માંગે છે. મતલબ ક્યારે સેમ્પલિંગ કરવું જ પડે? તો નંબર ઓફ યુનિટ ઇન અ પોપ્યુલેશન ઇઝ વેરી લાર્જ. બહુ જ બધા યુનિટ હોય તો તમારે સેમ્પલિંગ કરવું જ પડે. બધા યુનિટનો તો ડેટા આપણે એક સાથે કલેક્ટ કરી ના શકીએ. Units of the population are spread over wide geographical area. જુદા એરિયામાં હોય યુનિટ, તો બધાનો ડેટા કેવી રીતે કલેક્ટ કરવો? માનો કે બહુ બધા યુનિટ નથી, એવું નથી કે 10,000 લોકો છે, 1000 જ લોકો છે, પણ બધા જુદી એરિયામાં છે, તો સેમ્પલિંગ કરવું પડે. Units under the inquiry are to be destroyed. That is, when inspection of unit is destructive in nature, ઇન્ક્વાયરી ઓફ ધ લાઈફ ઓફ બલ્બ. આ એક એક્ઝામ્પલ આપણે કાઢી નાખીએ અને આપણે એક્ઝામ્પલ રાખી દઈએ બ્લડ ટેસ્ટ.
તમારા બોડીમાંથી બ્લડ લે, બ્લડ ચેક કરી નાખે, પછી પેલો ઘરે આવે અને વળી પાછું ઇન્જેક્શન મારીને બ્લડ બધું પાછું નાખી દેજો કે લો ભાઈ તમારું બ્લડ લીધું હતું પાછું તમને આપી દઈએ, એવું હોય છે. એ બ્લડ તો વેસ્ટ થઈ જાય. તો હવે આખા બોડીનું જે કાંઈ બી બ્લડ હોય એનું એક સેમ્પલ જ લેવું પડે ને, બરાબર. એવું કરી શકાય કે મોટું આવડું કેન લઈને આવે, બરાબર, અને બધું બ્લડ કાઢી જાય, પછી ચેક કરીને બરાબર રિપોર્ટ આવે ત્યાં તો તમારું કોઈ બેસણું ચાલતું હોય. સિમ્પલ છે ને. In that particular situation, when the unit under the inquiry, under the investigation is destructive, એની ટેસ્ટ જ કેવી છે? ડિસ્ટ્રક્ટિવ છે, બરાબર. તમે બજારમાં બાકસ લેવા જાઓ તો એક એક દીવાસળી ચેક કરીને લાવો, ફટાકડા લેવા જાઓ તો એક એક ફટાકડો ફોડીને લાવો, બરાબર, ત્યાં જ દિવાળી થઈ જાય, બરાબર છે. લિમિટેડ અવેલેબિલિટી ઓફ રિસોર્સિસ લાઈક ટાઈમ, તમારી પાસે ટાઈમ ઓછો છે, પૈસા ઓછા છે, એક્સપર્ટ ઓછા છે, તો બી તમારે શું કરવું પડે? અનઅવોઇડેબલ છે, તમારે કમ્પલસરી સેમ્પલિંગ જ કરવું પડે. સો ધીઝ આર ધ 4 પોઈન્ટ્સ, બરાબર. શું કહે છે? બહુ લાર્જ ઓબ્ઝર્વેશન છે, વાઇડ એરિયામાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ છે, ડિસ્ટ્રક્ટિવ છે, અને લાસ્ટમાં એવું કીધું કે ટાઈમ, પૈસા, માણસો અને સમય તમારી પાસે ઓછો છે. Then after characteristic of ideal sample. Again, this is a 2 mark important question. સેમ્પલ કેવું હોવું જોઈએ? હું તમને એક બેઝિક એક્ઝામ્પલ આપું એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. હું તમારા ક્લાસમાં આવું, મને ખ્યાલ છે કે રોલ નંબર 1 થી લઈને રોલ નંબર 73 સુધી જેટલા બી સ્ટુડન્ટ છે એ બધાને મેરિટ વાઇઝ અરેન્જ કરેલા છે. મને ચેક કરવું છે કે મેં ગઈકાલે લર્ન કરાવ્યું હતું એ કેટલાને યાદ છે. માન લો કે હું રોલ નંબર 1 to 10 ને પૂછી લઉં તો ચાલે. માનો કે હું પહેલી બેન્ચ વાળાને પૂછી લઉં તો, રોલ નંબર નહીં, પહેલી બેન્ચ વાળાને પૂછી લઉં તો ચાલે. માનો કે હું એક પાર્ટ વાળા બધા સ્ટુડન્ટને પૂછી લઉં તો ચાલે? ના ચાલે. હું લાસ્ટ બેન્ચ વાળાને જ પૂછું તો ચાલે? ના. મારે ઓબ્ઝર્વેશન એવા સિલેક્ટ કરવા જોઈએ કે જે રોલ નંબર 1 to 10 માં બી આવતા હોય, એક બે સ્ટુડન્ટ લાસ્ટ બેન્ચમાંથી બી આવતા હોય, એક બે સ્ટુડન્ટ ફર્સ્ટ બેન્ચમાંથી બી આવતા હોય, દરેક પાર્ટમાંથી એક બે સ્ટુડન્ટ આવી જતા હોય. મતલબ ઇફ આઈ હેવ ટુ આસ્ક ટુ 10 to 12 or 15 સ્ટુડન્ટ્સ, તો ઓવરઓલ સ્ટુડન્ટ જે કાંઈ પણ છે એ સિલેક્ટ થવા જોઈએ. અને અધરવાઇઝ આઈ નીડ ટુ સિલેક્ટ ઓન રેન્ડમ બેઝિસ, બરાબર છે, કોઈ જ બેઝ વગર, રેન્ડમલી જે આપણે કરીએ છીએ, બરાબર, લોટરી સિસ્ટમથી. તો ઇટ શુડ રિપ્રેઝન્ટ ધ પોપ્યુલેશનને રિપ્રેઝન્ટ કરતા હોવા જોઈએ. ઓલ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ પોપ્યુલેશન શુડ બી ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધ સેમ્પલ. રોલ નંબર 1 to 10 ને પૂછું કે રોલ નંબર 60 to 70 ને પૂછું, neither roll number 1 to 10 nor roll number 60 to 70 are having all the characteristic of the class. તો ક્લાસની બધી કેરેક્ટરિસ્ટિક કોનામાં છે? તો કે એક રોલ નંબર 5 આવે, એક રોલ નંબર 18 આવે, એક રોલ નંબર 23 આવે, એક રોલ નંબર 27 આવે, એક રોલ નંબર 34 આવે, એક રોલ નંબર 46 આવે. આવી રીતે હોય તો જ મેળ. બધી કેટેગરીના સ્ટુડન્ટને સિલેક્ટ કરવા પડે. ઓકે, ઇટ શુડ બી રેન્ડમલી સિલેક્ટેડ. બરાબર છે, સાવ રેન્ડમલી મારે સિલેક્ટ કરવાનું છે. અધરવાઇઝ તો મને દર વખતે કોઈ એક બે સ્ટુડન્ટનું નામ મગજમાં આવે કે 5-7 સ્ટુડન્ટનું નામ મગજમાં આવે. માય બાયસ વિલ ડેફિનેટલી વર્ક. ઓકે, નો યુનિટ ઓફ ધ પોપ્યુલેશન શુડ બી ફેવર્ડ ઓર પ્રિજ્યુડાઇઝ. કોઈ યુનિટ છે એને ફેવર બી નથી કરવાની અને કોઈને સાથે પ્રિજ્યુડાઇઝ બી નથી રાખવાનો. મતલબ પૂર્વગ્રહ નથી રાખવાનો, એવું નથી રાખવાનું કે આને તો પૂછવું જ છે. યુ મે બી થિંકિંગ કે સર તમે તો ક્યારેક એવું કરો છો, પણ તમારી સાથે હજુ નથી કર્યું આપણે ક્યાં. The sample unit should be selected in the same period of time under the identical conditions. મતલબ થોડાકને આજે પૂછો, થોડાકને કાલે પૂછો, થોડાકને પરમ દિવસે પૂછો, એમ ના ચાલે. તો જેને પરમ દિવસે પૂછવું જોઈએ એને તો પ્રિપેરેશન માટેના 2 દિવસ મળ્યા, ચાલે? એવું ના ચાલે, બરાબર. ઓન ધ સેમ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ એન્ડ અંડર ધ આઈડેન્ટિકલ કન્ડિશન. આઈડેન્ટિકલ કન્ડિશન શું છે ખબર છે તમને? ખાલી એક્ઝામ્પલ આપું એટલે ખ્યાલ આવે. અંડર ધ આઈડેન્ટિકલ કન્ડિશન મતલબ જ્યારે હું પૂછું છું ત્યારે બધાની બુક બંધ હોવી જોઈએ. હું 2 જણાને પૂછું, એ લોકો મને આન્સર આપતા હોય, બાકીના બધા વાંચતા હોય, એમ થોડી હોય. આઈડેન્ટિકલ કન્ડિશન મતલબ શું? બધાની બુક બંધ હોવી જોઈએ. Okay, so under the same period and under the identical condition, the sample unit should be selected under the same time period and under the identical condition. That should not be any major fluctuation affecting the study during the period of sampling. જ્યારે સેમ્પલિંગ કરતો હોય ત્યારે કોઈ જ એવું ફેક્ટર અફેક્ટ ના કરવું જોઈએ કે બાજુવાળાની બુક ખુલ્લી છે નહીં જવાબ આપી દે. બરાબર છે. Selection of sample should be independent. મતલબ it is not based, બરાબર છે, it is not based on any particular
circumstances. Okay, it should not be depend on selection of any other unit. કોઈ બીજું યુનિટ સિલેક્ટ થાય એટલે આ યુનિટને સિલેક્ટ કરવું એવું નથી. It should be independent. તો એકચ્યુઅલી આ પોઈન્ટ મેં કેન્સલ કર્યો છે. The size of unit should be adequate and determined in appropriate manner. Adequate હોવી જોઈએ, એવું નથી કીધું કે size of the sample should be large. Adequate હોવી જોઈએ. 50 સ્ટુડન્ટ 10 સ્ટુડન્ટને પૂછો, 100 સ્ટુડન્ટ છે 20 સ્ટુડન્ટને પૂછો, પછી 100 સ્ટુડન્ટમાંથી તમે 40 સ્ટુડન્ટને પૂછો, then it is wrong. બરાબર છે. એ એડિક્વેટ કદાચ કહી શકાય, એ એડિક્વેટ કહી શકાય, બટ ધેટ ઇઝ નોટ અપ્રોપ્રિએટ. એ અપ્રોપ્રિએટ નથી. તો size of the sample should be adequate. માપે માપે, સિમ્પલ ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ માપે માપે. It should represent the population. What are the keywords? Represent the population. It should be randomly selected. It should be independent. Okay, and it should be adequate and appropriate. You should focus on this word only. You should focus on this word only. It should represent the whole population. It must have to be randomly selected, means there is no bias, there is no prejudice, there is no observation which got favored. Then after, it should be independent, matlab selection of one unit is not dependent on another unit, and the size of the sample should be adequate and appropriate. Okay, points to be considered while determining the size. હવે તમે એક વસ્તુ સ્ટડી કરી લો ને પછી બીજી વસ્તુમાં પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. Size of the population and scope of the study. પોપ્યુલેશનની જેટલી સાઇઝ છે, એઝ આઈ સેડ પોપ્યુલેશનની જે સાઇઝ છે એના બેસિસ ઉપરથી તમારે સેમ્પલની સાઇઝ નક્કી કરવાની છે. સાઇઝ ઓફ ધ પોપ્યુલેશનને ધ્યાનમાં રાખવાની છે. The variability in the units of the population or heterogeneity of population. બાપ રે બાપ સર, શું છે? heterogeneity કન્સિડર કરો or variability કન્સિડર. બંને માટે એક વર્ડ લખી દઉં છું, વેરાઇટીઝ. ઓબ્ઝર્વેશનમાં કેટલી વેરાયટી, ઘણી બધી વખત એવું બને કે ઓબ્ઝર્વેશન્સ છે એમાં બહુ બધી વેરાયટીઝ હોય. તો જ્યારે એમાં આટલી બધી વેરાયટીઝ હોય ને, તો ઇન ધેટ પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશન થાય શું કે જે કોઈ બી ઓબ્ઝર્વેશન બરાબર છે એની હેટ્રોજેનિટી અને વેરિએબિલિટીના કારણે તમારે થોડું વધારે ધ્યાન રાખવું પડે. ઇફ યુ વિલ પે લિટલ બીટ મોર એટેન્શન, જો તમે થોડું ઓછું ધ્યાન આપશો in that particular situation તમને પ્રોપર રિઝલ્ટ મળશે નહીં. બરાબર છે. જો સરખા ટાઈપના જ ઓબ્ઝર્વેશન હોય તો કોઈ ઇશ્યુ નથી. અવેલેબિલિટી ઓફ રિસોર્સિસ લાઇક ટાઈમ, મની, ટેકનિકલ એક્સપેન્સ. તમે જસ્ટ તમે કેટલો ટાઈમ આપી શકો છો, એમ છો. ઇઝ અ લેવલ ઓફ મની, ટેકનિકલ એક્સપેન્સ, ઓલ ધીસ થિંગ્સ શુડ બી કન્સિડર્ડ. એન્ડ લેવલ ઓફ એક્યુરસી ઓફ સેમ્પલ. તમને કેટલી એક્યુરસી જોઈએ. હું માનો કે ક્લાસમાં પૂછતો હોય કોઈ સ્ટુડન્ટ, બરાબર છે, હું હોમવર્ક ચેક કરતો હોય તો 70-80% એક્યુરસી ચાલે. બટ બોર્ડ જે એક્ઝામ લે એમાં 70-80% એક્યુરસી ચાલે કે અપ્રોક્સિમેટલી થોડા ઘણા સ્ટુડન્ટને સિલેક્ટ કરી લઈએ, બરાબર, એમની એક્ઝામ લઈ લે એટલે બાકીનાની ખબર પડી જાય. એ તો 50,000 સ્ટુડન્ટ હોય તો બી પરફેક્ટ એક્ઝામ લેવાવી જોઈએ. તો ત્યાં 100% એક્યુરસી જોઈએ. બ્લડ જે કાંઈ પણ છે એના રિપોર્ટ કરવાના હોય તો તમારે કેટલા રિપોર્ટ કરાવવાના છે એના ઉપરથી પેલો માણસ બ્લડ લે. 1 કેપ્સ્યુલ, 2 કેપ્સ્યુલ, 3 કેપ્સ્યુલ જેટલું બ્લડ લે. તમે એવું કરે જસ્ટ ત્યારે બ્લડની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે આપણને પરફેક્ટ એક્યુરેટ વર્ક કરવું. એક્સપેક્ટેડ લેવલ ઓફ એક્યુરસીના બેઝિસ ઉપરથી તમારે સેમ્પલની સાઇઝ જે કાંઈ પણ છે અને સેમ્પલ જે કાંઈ સિલેક્ટ કરવા. Sampling method. 2 methods are there, 3 methods are there. One is simple random sampling, જે આપણે કરીએ છીએ એને કહેવાય સિમ્પલ રેન્ડમ. સર આપણે કરીએ છીએ એટલે ક્લાસમાં પૂછવા માટે જે રીતે સ્ટુડન્ટ સિલેક્ટ કરું છું ને, that is considered as simple random sampling. A sampling in which units are selected independent of each other in such a way that each unit belonging to the population is having equal chance of being part of the sample. Total 70 students હોય તો દરેકને ઇક્વલ પાર્ટ છે, ગમે તેનો રોલ નંબર નીકળે, he will get selected. So that is considered as simple random sampling. આપણે જે મેથડ સિલેક્ટ કરીએ છીએ એને બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરીએ, અધરવાઇઝ આવશે થોડુંક આગળ. ચલો ને, સિમ્પલ રેન્ડમ સેમ્પલિંગ gives reliable result. આનાથી તમને રિલાયબલ રિઝલ્ટ મળે. સિમ્પલ રેન્ડમ સેમ્પલિંગ અગેન બે ટાઈપના હોય, વિથ રિપ્લેસમેન્ટ એન્ડ વિધાઉટ રિપ્લેસમેન્ટ. યુ નીડ ટુ લર્ન, you need to read it properly.
otherwise I am not explaining because બહુ સિમ્પલ છે કે if I am giving the second chance to the selected student, if I am giving the second chance to the selected student, then in that particular situation મારે શું કરવું જોઈએ, એ જે સિચ્યુએશન, એ જે ઓબ્ઝર્વેશન છે એને હું અગેન ચાન્સ આપું, then it is without replacement, બરાબર. અને એને સોરી એને અગેન ચાન્સ આપું then it is with replacement, અને એને અગેન ચાન્સ ન આપું તો એ વિધાઉટ રિપ્લેસમેન્ટ થઈ ગયું. બટ ઇફ યુ વિલ રીડ યુ વિલ બી એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઇટ ઇઝ વેરી મેથડ ઓફ લોટરી એન્ડ મેથડ ઓફ રેન્ડમ નંબર ટેબલ. હવે સર આપણે કરીએ છીએ જે આપણે જે સિલેક્શન કરીએ છીએ ને દેટ ઇઝ સિમ્પલ રેન્ડમ સેમ્પલ. તો સિમ્પલ રેન્ડમ સેમ્પલિંગનો કયો ટાઈપ, મેથડ ઓફ લોટરી કહેવાય કે પછી મેથડ ઓફ રેન્ડમ નંબર ટેબલ કહેવાય? ઇટ ઇઝ મેથડ ઓફ લોટરી. મેથડ ઓફ લોટરી શું હોય, હવે તમે આપણું સિલેક્શન છે એને એક્સપ્લેન કરી દો. તો ચાલે આપણે શું કરીએ છીએ, પહેલાં જેટલા ઓબ્ઝર્વેશન છે બધાને એક નંબર આપી દઈએ. ઓકે, સો અંડર ધ મેથડ ઓફ લોટરી, શું કરવું પડે? In this method, units of the population are assigned number 1, 2, 3 to identify them. બધાનો એક આઈડેન્ટિફિકેશન માટે નંબર છે. Small and identical slips of paper bearing each number are prepared. દરેકની એક સ્લીપ બનાવવામાં આવેલી છે. The slips are folded and mixed together in a vessel or box. એક વેસલ છે કે બોક્સ છે એની અંદર આ સ્લીપ્સ બનાવવામાં આવી છે. A blind fold selection of slip is made one by one until a sample of required size is obtained. એક જરૂરી જે સાઇઝ છે એટલું સેમ્પલ આપણને ત્યાં મળી જાય, બરાબર છે, ત્યાં સુધી વન બાય વન એક એક સ્લીપ સિલેક્ટ કરવામાં આવે. આપણે સ્લીપ નથી સિલેક્ટ કરતા, આપણે શું કરીએ છીએ, આપણે એ લોકોને ટેક્સ્ટબુકના નંબરથી સિલેક્ટ કરીએ છીએ. The unit bearing the number on slip selected constitute a random sample of required size. In modern times, mechanical device is also selected. એક મિકેનિકલ ડિવાઇસ છે એનો બી યુઝ આમાં. ચલો, so that is considered as lottery. Method of random number table. હવે માન લો કે પેલા એક નંબર તમારે સિલેક્ટ નથી કરવા, તો અગેન બધાને નંબર આપી દો. અને રેન્ડમ નંબર ટેબલ, અહીંયા એક મારનો એક એવો જ ક્વેશ્ચન બને છે મારા ખ્યાલથી કે LHC TPET, what are the random number tables are used for the method of random number table? ત્રણ ટાઈપના રેન્ડમ નંબર ટેબલ છે. LHC TPET ના રેન્ડમ નંબર ટેબલ છે, ફિશર અને યેટના રેન્ડમ નંબર ટેબલ છે, અને રેન્ડમ નંબર ટેબલ્સ ઓફ રેન્ડ કોર્પોરેશન ઓફ અમેરિકા. તો એક આના રેન્ડમ નંબર ટેબલ છે. તો તમને આ એક 1 માર્કનો ક્વેશ્ચન છે જે યાદ હોવો જોઈએ. ત્રણ લોકોએ રેન્ડમ નંબર ટેબલ બનાવેલા છે, LHC TPET, ફિશર અને યેટ, એન્ડ રેન્ડમ નંબર ટેબલ of Rand Corporation of America. ચલો આપણે આગળ વધીએ. All these points are very easy, you just need to remember once. અને I must say કે if you are watching the video, so I must say that watch it for the 2 time and then start writing. એક વખત છે ને સીધું લખવાનું ચાલુ કરી દેવાનું કે પોઈન્ટ્સ કયા કયા પોઈન્ટ્સ આ બુકમાં જો લગભગ વાંચવાની બહુ ખાસ જરૂર પડશે નહીં, એક વખત નજર ફેરવી લેશો તો. એડવાન્ટેજ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ સિમ્પલ રેન્ડમ સેમ્પલિંગ. એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજમાં સૌથી પહેલો એડવાન્ટેજ એન્ડ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ નો સ્કોપ ફોર બાયસ ઓર પ્રિજ્યુડાઇઝ. કોઈ માણસને ફેવર બી નહીં કરી શકો તમે અને કોઈને પ્રિજ્યુડાઇઝ બી નહીં કરી શકો. કોઈની સાથે નાઇન્સાફી નહીં થાય. Okay. The chance that a random sample represent the population is high. Random sample population ને represent કરે એના ચાન્સીસ વધારે છે. કેમ કે આપણે કોઈ પણ પ્રકારના બાયસ વગર રેન્ડમ નંબરને સેમ્પલને સિલેક્ટ કરેલા છે. કોઈ પણ પ્રકારના બાયસ વગર સેમ્પલને સિલેક્ટ કરેલા છે. As the size of the sample increases, it become increasingly representative of the population. Number of observation જેટલા વધારે સિલેક્ટ કરો એટલું એ વધારે પોપ્યુલેશનને રિપ્રેઝેન્ટ કરે. Reliable information about the characteristic of population can be obtained. ઠીક છે, રિલાયબલ ઇન્ફોર્મેશન મળે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, નો સ્કોપ ફોર બાયસ ઓર પ્રેજ્યુડાઇઝ. રેન્ડમ નંબર ટેબલ રિપ્રેઝન્ટ પોપ્યુલેશન ઇઝ હાઈ. વધારે કોઈ બાયસ વગર સિલેક્ટ કર્યા છે તો બટ ઓબ્વિયસલી શું થશે, એ વધુ સારી રીતે આ પોપ્યુલેશનને રિપ્રેઝન્ટ કરશે. એન્ડ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઇઝ રિલાયબલ ઇન્ફોર્મેશન આપણને મળી શકે. ઓકે, ગુડ. પ્રોબ્લેમ શું છે, આપણી પાસે કમ્પ્લીટ લિસ્ટ હોવું જોઈએ. મને તો આ પ્રોબ્લેમ નથી લાગતો. ગમે તે રીતે સિલેક્ટ કરો, કમ્પ્લીટ લિસ્ટ તો હોવું જ જોઈએ ને. બટ ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે. સાઇઝ ઓફ ધ પોપ્યુલેશન ઇઝ લાર્જ, તો કે નંબર ઓફ સ્લીપ્સ છે એ લોકોને આપ્યા ને, બરાબર, એમાં પ્રોબ્લેમ થાય. મને આ બી પ્રોબ્લેમ નથી લાગતો. બધાને નંબર તો આપવા જ પડશે ને, બરાબર. ઇટ્સ વેરી ઇઝી.
and sample will not be representative if sample size is small and population is heterogeneous. Population heterogeneous છે. માનો કે 150 સ્ટુડન્ટનો ક્લાસ છે, એ ક્લાસમાં 50 આઉટ ઓફ 50 લાવવાવાળા 5 સ્ટુડન્ટ છે અને આઉટ ઓફ 50 5 માર્ક લાવવાવાળા બી 5 સ્ટુડન્ટ છે. આમાંથી હું રેન્ડમ સેમ્પલ સિલેક્ટ કરું તો કેવી રીતે મને રેન્ડમ સેમ્પલથી પ્રોપર આન્સર મારે શું કરવું પડે? ક્લાસને 2-3 પાર્ટમાં તો ડિવાઈડ કરવો જ પડે અને પછી રેન્ડમ સેમ્પલ સિલેક્ટ કરાય. સો ધીસ ઇઝ અ પરફેક્ટ ડીમેરિટ. એ ડીમેરિટને સોલ્વ કરવા માટે નવી મેથડ ડેવલપ થઈ, ઇઝ સ્ટ્રેટિફાઈડ રેન્ડમ. વોટ ઇઝ સ્ટ્રેટિફાઈડ રેન્ડમ સેમ્પલિંગ? તો સ્ટ્રેટિફાઈડ રેન્ડમ સેમ્પલિંગમાં મારી પાસે જે ઓબ્ઝર્વેશન છે એને હું નાના 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 સ્ટ્રેટામાં ડિવાઈડ કરીશ. મારી પાસે જે ઓબ્ઝર્વેશન એને હું નાના નાના સ્ટ્રેટા મતલબ નાના નાના જે કાંઈ પણ છે એ ઓબ્ઝર્વેશન છે એમાં હું એને ડિવાઈડ કરીશ. બરાબર છે? જોઈ લઈએ આપણે ડિટેલમાં, ખ્યાલ આવી જશે. અ પ્રોસેસ ઓફ ડિવાઇડિંગ હેટ્રોજીનિયસનો મતલબ શું કીધો તો પહેલાં? હેટ્રોજીનિયસ મતલબ જેમાં બહુ બધા વેરિએશન છે. હેટ્રોજીનિયસ પોપ્યુલેશન ઇન્ટુ નોન ઓવરલેપિંગ ફેરલી. આ વર્ડ હું કાઢી નાખું છું, બરાબર? ખોટું તમને ટફ પડે. નોન ઓવરલેપિંગ ફેરલી હોમોજીનિયસ ગ્રુપનો મતલબ કે એકબીજામાં ઇન્ટરસેક્ટ ના થાય. માનો કે હું 120 સ્ટુડન્ટ્સ છે એને 40-40ના 3 ગ્રુપમાં ડિવાઈડ કરું તો કોઈ એક સ્ટુડન્ટ 2 ગ્રુપમાં ના આવે. 2 ગ્રુપમાં આવે તો એ ઓવરલેપિંગ થયું કહેવાય. એક ગ્રુપ છે અને બીજું ગ્રુપ છે, બંનેમાં કંઈક કોમન નીકળે છે, બરાબર? તો કંઈ કોમન ના નીકળે એવું, પણ આપણે આ વર્ડ કાઢી નાખીએ. નોન ઓવરલેપિંગ આ વધારે પડતું છે થોડું. નોન into homogeneous group is called stratification and these groups are called strata. These strata differ from one another પણ એ બધું જવા દો, આટલું જ યાદ રાખો. The process of dividing the whole population into homogeneous group is called stratification and these groups are called strata. A random sample is independently drawn from each stratum. A random sample is drawn from each stratum and random samples so obtained from all strata are combined to get a sample which is called stratified random sampling. એક વખત again explain કરી દઉં. ચલો, random sample is independently drawn from each stratum. મતલબ આ જે સ્ટ્રેટા છે ને, બરાબર છે, દરેક સ્ટ્રેટામાંથી અમુક રેન્ડમ સેમ્પલ સિલેક્ટ કરવામાં આવે. And random samples so obtained from all strata are combined. પછી દરેકે દરેક ગ્રુપમાંથી જેટલા ઓબ્ઝર્વેશન કલેક્ટ કર્યા છે એને કમ્બાઈન કરવાના છે to get a perfect sample. અને એને શું કહેવાય? સ્ટ્રેટિફાઈડ રેન્ડમ સેમ્પલિંગ. અને આ રીતે સેમ્પલ સિલેક્ટ કરવાની જે મેથડ છે એને કહેવાય સ્ટ્રેટિફાઈડ રેન્ડમ સેમ્પલિંગ મેથડ. ચલો, હવે એના એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજ. આના બી અગેન ઓલમોસ્ટ એડવાન્ટેજ જ છે, ડિસએડવાન્ટેજ કાંઈ બહુ ખાસ નથી. સૌથી પહેલું શું છે? પરફેક્ટ સ્ટ્રેટિફાઈડ રેન્ડમ સેમ્પલ પ્રોવાઇડ્સ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ સેમ્પલ. બરાબર છે? જ્યારે બહુ જુદા જુદા ટાઈપના ઓબ્ઝર્વેશન હોય તો તમારે કમ્પલસરી શું કરવું પડે? એને પરફેક્ટલી ડિવાઈડ કરીને રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ગોતવા પડે, તો જ તમને પ્રોપર રિપ્રેઝેન્ટેટિવ મળે. પ્રોવાઇડ્સ estimate with increased accuracy. સેમ્પલ રેન્ડમ સેમ્પલિંગ કરતાં સ્ટ્રેટિફાઈડ રેન્ડમ સેમ્પલિંગ વધારે એક્યુરેટ રિઝલ્ટ આપે ને. બટ ઓબ્વિયસ છે, મેં પોપ્યુલેશનને નાના પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી દીધી અને પછી હું સેમ્પલ સિલેક્ટ કરું છું તો મને વધારે જ એક્યુરસી મળે. This method enables to maintain predetermined level of accuracy. મને જેટલા પર્સન્ટેજ એક્યુરસી મને 50, 60, 70% એક્યુરસી હશે તો ચાલશે. Then I will divide the whole class in 2 parts. મને 80-85% એક્યુરસી જોઈએ છે, I will divide the whole group in class in 3 parts. મને 100% એક્યુરસી જોઈએ છે, I will divide the whole class in 4 parts or even 5 parts. 24 સ્ટુડન્ટના 5 પાર્ટ કરીને 120 સ્ટુડન્ટને ડિવાઈડ કરું. જસ્ટ ઇમેજિન કરો કે મને કેટલું પરફેક્ટ સેમ્પલ મળે. 24 સ્ટુડન્ટ્સ ઓનલી. That is the point. Administrative convenience increase in this method. આ મેથડમાં એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કન્વીનિયન્સ છે એ ઇન્ક્રીઝ. Separate enumerators can be appointed to select samples from different strata. Separate enumerators can be appointed to samples. Actually, sorry, a point આપણે કાઢી નાખવાનું. 4 points છે. You will get confused, sir, what is this enumerators? કાઢી નાખો. તો એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કન્વીનિયન્સ આપણી વધી જાય છે, બરાબર? આપણે પ્રોપરલી એડમિનિસ્ટર કરી શકીએ. આપણને ખ્યાલ આવે કે કયા ક્લાસના ઓબ્ઝર્વેશન છે, કયા ગ્રુપના ઓબ્ઝર્વેશન છે એ વીક છે, કયા ગ્રુપના ઓબ્ઝર્વેશન છે એ સ્ટ્રોંગ છે.
is important. Disadvantages. At time it is difficult task to divide. એક ડિસએડવાન્ટેજ નથી પણ ડિફિકલ્ટી છે. ઓકે, બધાને ડિવાઈડ કરવા હોમોજીનિયસ ગ્રુપમાં 120 સ્ટુડન્ટને, દેટ ઇઝ લિટલ બિટ ટફ. બરાબર છે. તમે સમટાઈમ્સ નક્કી ના કરી શકો કે કોને બી ગ્રુપમાં લો કે કોને એ ગ્રુપમાં લો, કોને સી ગ્રુપમાં લો કે કોને ડી ગ્રુપમાં લો. એ તમને થોડુંક ડિફિકલ્ટ લાગે. ઇફ સ્ટ્રેટિફિકેશન ઇઝ નોટ પ્રોપર, તમે પ્રોપરલી સ્ટ્રેટિફિકેશન નથી કરી શકતા, એક્યુરેસી ઓફ ધ રિઝલ્ટ ઓબ્ટેન બાય સેમ્પલ ઇન્ક્વાયરી ડિક્રીઝ. તમારું સ્ટ્રેટિફિકેશન મતલબ ડિવાઈડ કરો છો જે એ બહુ જ પ્રોપર હોવું જોઈએ. The procedure of estimating population parameters in this method is more complicated as compared to simple random sampling. The procedure of estimating population parameters in this method, population parameters ને estimate કરવાની જે મેથડ છે એ સૌથી કોમ્પ્લેક્સ. બરાબર, સિમ્પલ રેન્ડમ સેમ્પલિંગ છે કે બીજી કોઈ બી મેથડ કરતાં આ થોડુંક ટફ છે. એઝ વોટ આઈ સેડ, ડિમેરિટ નથી આના, એકચ્યુઅલી આ ડિફિકલ્ટીઝ છે. વધુ સારો રિઝલ્ટ જોઈએ છે તો થોડું ટફ વર્ક તો કરવું પડશે. The last point is systematic sampling. Actually, I'm not explaining this. હું આના વર્ડિંગ્સ એક્સપ્લેન નથી કરતો. હું જે બોલું છું એ યાદ રાખજો. This is the particular concept કે બહુ જ વિયર્ડ મેનરમાં બુકમાં લખ્યો છે. બરાબર છે. તમને થોડી લાઈન ટીક કરી દઉં. મેક્સિમમ તમે આટલું યાદ રાખી શકો ટેક્સ્ટ બુક. સી વોટ ઇઝ સિસ્ટમેટિક સેમ્પલિંગ, એના માટે તમને એક બહુ જ મસ્ત ઇમેજ આપી છે. ટેક્સ્ટ પ્રોપર નથી બટ ઇમેજ ઇઝ વેરી. There are 42 bottles. There are 42 bottles in your survey. થાય છે શું કે તમારા સર્વેમાં જે 42 બોટલ્સ છે એ 42 બોટલ્સમાંથી તમારે માન લો કે 5 to 7 બોટલ્સ સિલેક્ટ કરવાની છે. હવે તમારી પાસે રેન્ડમ સેમ્પલિંગ હોય તો તમે મન પડે 10 છે, 17 છે, 24 છે, 3 છે, 5 છે, 36 છે, 42 છે, આવી રીતે સિલેક્ટ કરી શકો. આવી રીતે સિલેક્ટ કરી શકો. તમારી પાસે સ્ટ્રેટિફાઈડ રેન્ડમ સેમ્પલિંગની તો જરૂર નથી, બીકોઝ એવરી બોટલ ઇઝ અ મિલ્ક બોટલ. તો તમારે કોઈ બીજી કંઈ રેન્ડમ સ્ટ્રેટિફાઈડ સેમ્પલિંગની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. સિસ્ટમેટિક સેમ્પલિંગ શું કે દરેક 5 નંબરની બોટલ સિલેક્ટ કરો. 5, 10, 15, 20, 25, 30. અચ્છા, ઓકે, ચલો એવું નથી કહેતું સિમ્પલ રેન્ડમ સિસ્ટમેટિક સેમ્પલિંગ. સિસ્ટમેટિક સેમ્પલિંગ શું કે આફ્ટર એવરી કોઈ પણ એક ઓબ્ઝર્વેશન શું કરશે ખબર છે, સિલેક્ટ કરશે. કોઈ પણ એક ઓબ્ઝર્વેશન છે એને સિલેક્ટ કરશે. બરાબર છે. એ થર્ડ પછી every 7th bottle will get selected. So 7 plus 3 10, 10 plus 7 17, plus 7 24, plus 7 31, plus 7 मतलब કંઈ વિચારવાનું જ નહીં. નંબર એક સિલેક્ટ થઈ ગયા, ડેફિનેટ નંબર સિલેક્ટ થઈ ગયા. So that is considered as systematic sampling. When you are selecting the samples, then at such point of time શું થશે, તમારે એક સિસ્ટમ બની જશે. પણ આનો પ્રોબ્લેમ શું છે ખબર છે, તમે તમારી રીતે જ વિચાર લો, મારે કહેવાની જરૂરત જ નથી. તમારા ક્લાસમાં ડિસ્કસ બી કરેલું છે કે હું રોલ નંબર 121 ને પૂછું, 122 ને પૂછું, 123 ને પૂછું, તો 124 રેડી થઈ જાય કે ચલો ભાઈ હવે આપણો રોલ નંબર આવશે ને અત્યારે સર જે પૂછતા હોય મારે આ ક્વેશ્ચન આવશે ને એ જ ક્વેશ્ચન પ્રિપેર કરે. મને સાચું રિઝલ્ટ ખબર જ ના પડે. હું રોલ નંબર 5 ને પૂછું, 10 ને પૂછું, 15 ને પૂછું તો 20 ને ખબર પડી જાય કે હવે આપણો જ વારો આવવાનો છે. ચલો એનો બી વાંધો નથી. બાકીના બધા શું થઈ જાય, ઇનએક્ટિવ થઈ જાય. અચ્છા સરે તો 5ની સિરીઝ પકડી છે, 5 10 15 20 આપણને કોઈ પૂછવા. ચલો માનો કે મેં 3ની સિરીઝ પકડી છે, 3 6 9 10 9 12 15, તો બી પ્રોબ્લેમ છે. This systematic sampling do not provide the perfect result. તમને ખ્યાલ જ છે, મારે કંઈ કહેવાની જરૂરત જ નથી. When you connect whatever you are studying with your routine life, તમારું સ્ટડીને રૂટીન લાઈફ સાથે કનેક્ટ કરો, then it becomes very easy. The first sample unit is randomly selected and the remaining units are automatically selected in definite sequence at uniform interval from one another. This method of sampling is usually recommended if the complete list of population unit is available. તમારી પાસે આખું લિસ્ટ અવેલેબલ છે તો કોઈ એક યુનિટ છે એને રેન્ડમલી સિલેક્ટ કરવામાં આવે અને રિમેઇનિંગ યુનિટ છે એને એક સ્પેસિફિક ઇન્ટરવલમાં સિલેક્ટ કરવામાં આવે. પહેલું યુનિટ કેવી રીતે, તો કે રેન્ડમલી. પછી બધાનો એક સિક્વન્સ હોય. બરાબર. તો ધીસ ઇઝ ધ સિમ્પલ રેન્ડમ સેમ્પલિંગ. બરાબર છે. અહીંયા એક રિક્વાયરમેન્ટ છે કે નંબર્સ છે એ કોઈક આલ્ફાબેટિકલ, ક્રોનોલોજીકલ, જીઓગ્રાફિકલ કોઈ એક ઓર્ડરમાં સેટ કરેલા હોય. ક્રોનોલોજીકલ મતલબ બેઝડ ઓન ટાઈમના બેસિસ ઉપરથી ડિસાઇડ કરેલા.
બરાબર, જો એને પ્રોપરલી અરેન્જ કરેલા હશે, પ્રોપરલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરેલા હશે તો જ તમારું સેમ્પલિંગ છે એ પ્રોપર થશે. બાકી આમાં કંઈ બહુ ખાસ નથી. Advantages and disadvantages of systematic sampling. It is easier to draw a sample. બહુ જ ઇઝીલી તમે સેમ્પલ ડ્રો કરી શકો છો. એઝ આઈ સે, એ મગજમારી નથી. સેમ્પલ છે ઇવનલી સ્પ્રેડ હશે, એક બી સાચું છે, 5 10 15 20 25 5 to 50 સુધીની રેન્જમાં લઈ લો તો ઇવનલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ, દર 5 ઓબ્ઝર્વેશનમાં એક ઓબ્ઝર્વેશન આવી જાય છે. બરાબર. ઇટ રિક્વાયર્સ લેસ ટાઈમ એન્ડ લેબર કમ્પેર્ડ. ઓલું તો ચિઠ્ઠી બનાવું ને બધાને નંબર આપવું ને, બરાબર છે, પછી એક એક ચિઠ્ઠી સિલેક્ટ કરવું, પછી ગ્રુપમાં ડિવાઈડ કરવું, એવું બધું કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. It works only if complete list of population is available. This is not a disadvantage. બરાબર છે, હોય તેને લિસ્ટ તો અવેલેબલ. Systematic order is time consuming. Arranging all the population units in a systematic order is time consuming, tedious and at times not feasible. આ બધામાં કરવું પડે એટલે આ બી ડિસએડવાન્ટેજ બહુ મોટો નથી. Systematic sample is not completely random sample. This is the most important disadvantage. પહેલામાં શું કીધું કે કમ્પ્લીટ લિસ્ટ હોય તો જ રેન્ડમ સેમ્પલિંગ થાય. બે ચમાન કમ્પ્લીટ લિસ્ટ હોવું જ જોઈએ, નહીં તો સેમ્પલિંગ કેમ કરીશ? બરાબર છે. ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ છે, ટીડિયસ છે અને નોટ ફેસિબલ છે. શું કામ? તો કે બધાને સિસ્ટમેટિક ઓર્ડરમાં એરેન્જ કરવા પડે. અને થોડું કહી શકાય પ્રોબ્લેમ કે બધાને લાઇનમાં રાખવું તો જ મેળ આવે, પણ એ બી હોય જ તે, એમાં બહુ મોટો ઇશ્યુ નથી. બરાબર છે. સિસ્ટમેટિક સેમ્પલિંગ ઇઝ નોટ કમ્પ્લીટલી રેન્ડમ સેમ્પલ. અહીંયા મારો બાયસ કામ કરે છે. હું 5 લઉં, 3 લઉં, કોઈ દિવસ હું 7 લઉં, ચલો 7, પછી 14, હું 9 લઉં, કોઈ દિવસ 9, 18 અને 9 લઉં, માન લો કે તો 9, 18, 27, માનો કે હું 10 લઉં તો 10, 20, 30, 14, 15 ક્લાસમાંથી 5 જ સેમ્પલ સિલેક્ટ થાય. રેન્ડમ સેમ્પલિંગ ના કહેવાય. બરાબર છે. સિમ્પલ. અને એમાં પ્લસ પ્રોબ્લેમ શું થાય ખબર છે? 13 હોય તો ઓલવેઝ રહી જાય. ઇટ ઇઝ અ પ્રાઇમ નંબર. હું શું લઉં તો 13 આવે મને? મલ્ટિપ્લિકેટિવ સિક્વન્સમાં લઉં તો 13 તો આવે જ નહીં કોઈ દિવસ, 19 તો આવે જ નહીં કોઈ દિવસ. તો એ અમુક તો એમાં છટકી જ જાય. That is a problem. Sample may be based if the hidden periodicity in population coincides with that of selection member. મેં તમને કીધું sample may be biased if hidden periodicity in the population coincides with that of selection. મને ખબર છે કે રૂલ નંબર 50 છે ને, બરાબર, એક હાઈ ચડ્યો હતો પણ છે ને એ મારો બેટો આવતો નથી, એટલે હું 10 નો સિક્વન્સ સિલેક્ટ કરું. સેમ્પલ મે બી બાયસ. એ જે સેમ્પલ છે એની સાથે મેં પ્રિજ્યુડાઇઝ કર્યું, એની સાથે મેં બાયસ્ડ બિહેવ કર્યું કહેવાય. બરાબર છે. મારો ઇન્ટેન્શન હતો કે મારે એને સિલેક્ટ કરવો છે એટલે મેં 10 નો સિક્વન્સ સિલેક્ટ. સેમ્પલને સાથે આવો બાયસ્ડ બિહેવિયર થાય એના પૂરા ચાન્સ. ચલો, ઓકે, બાય.